محب گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی منظر حسن خان اشرفی صاحب قبلہ کے ذریعے قائم کردہ جالے کی سرزمین پر مرکز الاسلامی میں آج جو ہے حاضری کا موقع ملا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت ہی مختصر سے عرصے میں ایک عظیم عمارت قائم کر دی ہے، اور جہاں پر تقریباً 30 سے 35 طلبہ بھی موجود ہیں، اور وہ طلبہ جو کچھ ابتدائی تعلیم کے ہیں، شعبہ ناظرہ کے ہیں اور شعبہ حفظ کے ہیں۔ چونکہ ان کی ذات بڑی متحرک ہے اور علم و ہنر سے شغف رکھنے والی ذات ہے، اس لحاظ سے مجھے پوری امید ہے کہ جس تعداد میں بھی طلبہ ہوں گے ان کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے کر اس ادارے کو اس علاقے کے لیے ایک انقلابی ادارہ جو ہے بنائیں گے، اور جس مختصر سے عرصے میں انہوں نے اس عمارت کو قائم کیا ہے اس سے ان کے مستقبل کے عزائم اور ارادوں کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس ادارے کو مرکزیت حاصل ہوگی اور عوام الناس کے لیے یہ ادارہ ایک مرکزی ادارہ کی حیثیت رکھے گا۔ میں نے اس ادارے کے اندر کا بھی جائزہ لیا۔ 2 منزلہ عمارت ہے۔ اندرونی عمارت کا حصہ بھی بہت انہوں نے بہتر انداز میں بنایا ہے، اور اس طور پر بنایا ہے کہ ایک طلبہ یہاں پر پرسکون انداز میں رہ سکے اور ان کو تعلیم کے معاملے میں بھی کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ درسگاہ کا بھی ہم نے جائزہ لیا۔ درسگاہیں بھی وسیع بنائی گئی ہیں جہاں پر وہ پرسکون فضا میں پڑھ سکیں۔ اسی ادارہ سے متصل محب گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی منظر حسن خان اشرفی صاحب نے دربار اشرفی بھی قائم کی ہے، اور یہیں پر ان کے والد گرامی خلیفہ حضور قطب المشائخ محبوب الائمہ تاج الفقراء محبوب خانواد اشرفیہ عاشق اہل بیت استاد الاساتذہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا الحاج ابو المنظر محمد ناظر حسین خان اشرفی جالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ بھی ہے۔ اس بارگاہ میں ہمیں حاضری کی پہلی بار سعادت ملی۔ اللہ کریم حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور اس گاؤں کے لوگوں کو، اطراف و اکناف کے لوگوں کو، اور آپ کے اہل عقیدت، اہل محبت کو آپ کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ چونکہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد منظر حسن خان جالوی ہمارے دوست رہے ہیں، ساتھی رہے ہیں اور بڑے قریبی رفیقوں میں رہے ہیں، اور ہمارا ان کا ایک رابطہ بڑا قدیم رہا ہے، اور وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے والد گرامی سے بھی ان کا رابطہ بڑا مضبوط رہا، اور ان کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا الحاج محمد ناظر حسین خان اشرفی جالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے بارہا ملاقات کا شرف حاصل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ذات
बड़ी आला अखलाक की हामिल ज़ात थी और मुर्शिदों का उनके ऊपर बड़ा ही खुसूसी फैज़ान रहा और उन्हीं खुसूसी फैज़ान का ये करिश्मा कह सकते हैं और दैन कह सकते हैं कि उनकी ज़ात रूहानियत से बड़ी लबरेज़ रही। चेहरे पर अल्लाह करीम ने ऐसा नूर रखा था कि जो उनसे करीब होता वो उन्हें देखता रह जाता। सच्चाई ये है कि इस नूर के साथ साथ उनके चेहरे पर इल्मी जलाल भी मौजूद था, जिसका रोब और जिसका जलाल सामने बैठा हुआ इंसान भरपूर महसूस कर सकता था। लेकिन साथ ही साथ रूहानियत और तरीक़त की दुनिया के जो शहसवार थे, उस जलाल के अंदर भी एक ख़ास ऐसी कशिश थी कि जिसकी बुनियाद पर इंसान उनकी तरफ खींचा चला जाता था। ख़ासकर इस नाचिज़ फ़कीर पर जब भी मुलाकात हुई, बड़ी शफ़क़तें फ़रमाई, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा और हमेशा खैर व ख़बर व दरियाफ़्त करते रहते थे। अगरचे वो कलकत्ता की सरज़मीं पे रहते थे और कलकत्ता की सरज़मीं पर उन्होंने दीन व सुन्नियत के लिए बड़ा तारीख़ी काम अंजाम दिया। वहाँ पर भी उन्होंने जहाँ मस्जिद की इमामत व ख़िताबत को संभाला, दावत व तबलीग के काम अंजाम दिए, लेकिन वहीं उन्होंने वहाँ पर एक अज़ीमुश्शान इदारा कायम किया, जिस इदारा को आज की तारीख़ में उनके साहिबज़ादे हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती वसीम असग़र अशफ़ी संभाल रहे हैं और बहुत ही खैर व खूबी के साथ उस इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं। हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नाज़िर हुसैन ख़ान अशफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का क़याम अगरचे मुस्तकिल तौर पर जाले की सरज़मीं पे न रहा, मगर आपका आना जाना इस सरज़मीं पर हमेशा लगा रहा और इस सरज़मीं को गाहे गाहे आप अपने इल्म, तक़वा और रूहानियत से फैज़याब करते रहे। विसाल के बाद आप अपनी इसी खाक पर आराम फरमा हैं और विसाल के बाद उनका ये हम फैज़ान कह सकते हैं और उनका रूहानी फैज़ कह सकते हैं कि जहाँ आपके दरबार में लोग आ कर के हाज़िर हो कर के रूहानी इस्तिफ़ादा करते हैं, वहीं साथ ही साथ आप की बारगाह से मुत्तसिल ये जो इदारा कायम किया गया है, इससे इल्म की जो शुआएँ फूटेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो शुआएँ एक कायनात को मुनव्वर करेंगी और ये इदारा आपकी सिर्फ़ दर्जात की बुलंदी का ज़रिया ना होगा, बल्कि इलाक़े में अहले सुन्नत व जमाअत के लिए तक़वियत का ज़रिया भी बनेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका ये रूहानी फैज़ और ये इल्मी फैज़ ज़माने में फैलेगा भी और ज़माने को इल्मी और रूहानी सुकून भी अता करेगा। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नाज़िर हुसैन ख़ान अशफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़िज़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।